Good evening, everyone. So we'll continue the differentiation of this implicit and explicit function, right? So now, see this question. So differentiation, we have to find out the dy by dx. So we have to find out dy by dx. So the given equation is ax plus by is equals to cos y, right? So for this, we'll find out the derivative. So solution. So the given ax plus by square is equals to cos y, right? So, so here small a and small b are the constant, right? So here x and y are our variables. So they ask to find dy by dx, so that we have to differentiate this function. So differentiate so with respect to x on both sides. So we have to differentiate with respect to x on both sides. So there. So this is in the form of k into f of x again plus b into, so that is also k into f of y ಇದೆ. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? So a ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So differentiation of x with respect to x we getting 1 plus, so constant b ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we have to differentiate y square. So that first, so this is in the form of differentiation of f of x to the power n. ಸೊ ಅದಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪವರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 of y ಆಗುತ್ತೆ. Again, so we have to differentiate this one. So here y is unknown variable, so that we can write it as so dy by dx. So this is equals to, so next, so differentiation of cos y. So differentiation of cos y is minus sin y. So differentiation of cos y ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus sin y. Again here y is also unknown variable, so that we have to again differentiate. We'll get dy by dx. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ dy by dx ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನ್ dy by dx ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2by ಸೊ dy by dx. ಸೊ ಪ್ಲಸ್, so we're getting sin y dy by dx is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus a ಆಗುತ್ತೆ. So from these two terms we'll take dy by dx as a common out. So we're getting so 2by plus sin y of ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by so dx ಆಗುತ್ತೆ. So this is equals to the minus a ಇದೆ. So that so dy by dx is equals to ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ minus a divisible by, so we're getting 2by plus sin y. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮಗೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2y ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx because y is unknown function. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉಳಿದಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos y. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos y ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ minus sin y. So y is unknown variable here, so that we again differentiate with respect to x. So we getting a dy by dx. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, dy by dx ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನ್ dy by dx ನೆಲ್ಲ one side ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, so that we are getting so this step. So next again in these two terms we'll take dy by dx as a common out. So ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿತು 2by, so ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin y plus sin y. So ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ dy by dx is equals to minus a. So ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ dy by dx is equals to ಆಗುತ್ತೆ minus a divisible by
2by plus sin y ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So this is the problem. So next we'll move to the next problem. Right, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again we have to find out derivative, that is dy by dx. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ plus y square is equals to 100. So 100 here, it is a constant. Okay na? So we have to differentiate, so that differentiate with respect to x on both side. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ, so differentiation of x square, so by using the formula d by dx of x to the power n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, x ಮತ್ತೆ y ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಅ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ u ಇಂಟು v ಇದ್ರೆ, ಸೊ u ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, y ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ y is unknown variable, so we getting dy by dx. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ನಾವು y ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2y ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ಸಾರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dx ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ dy by dx ಇದೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಔಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ x dy by dx plus 2y into dy by dx. So this is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 2x, so minus y ಆಗುತ್ತೆ. So we'll take a common out. So from these two terms, that is dy by dx ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ x ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2y ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2y ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ ಇರೋದು dy by dx. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ dy by dx as a common out. So ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ here we'll take minus as a common out, we are getting 2x plus y. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ dy by dx, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ 2x plus y ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x plus 2y ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವೆಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, tan x into y plus y square is equals to tan of x plus y ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, x into y square plus, ಸೊ y square ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ tan x ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ವೈ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2y ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ y is unknown variable, again will get again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, dy by dx ಬರ್ತದೆ. ಸೊ this is equals to, so differentiation of tan x, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ is equals to secant square x ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will get dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ dy by dx ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಾನ್ dy by dx ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ x ಇಂಟು dy by dx ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಿದೆ 2y ಇಂಟು dy by dx ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ dy by dx ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆಸ್ secant square x, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ y ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ dy by dx ಇದೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ dy by dx is a common out, so we getting x plus 2y minus 1 of ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, dy by dx ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ secant square x minus y ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, dy by dx ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, secant square x minus y ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ x plus 2y minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ದ ಆ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು secant square x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y ಮಾಡಿದಾಗ y ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ sin square y plus again they given cos of xy is equals ಆಗಿದೆ k ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸೊ ಸೇಮ್, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to x on both side, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೇನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪವರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 sin y ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ sin y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, cos y ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, dy by dx ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೇನಿದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು, 2 sin y ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಇರೋದ್ರಿಂದ y is unknown variable, so that again we have to differentiate that one, so we'll get dy by dx.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 2 sin y ಇಂಟು ಕಾಸ್ y ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ sin 2 theta we can write it as 2 sin theta into cos theta. ಸೊ ದಟ್ 2 sin y cos y ನ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರಿನ, ಸೊ sin 2y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ sin 2y into dy by dx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್. ಅಗೇನ್ ಸೊ ನಾನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ 2y ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಬರಿತೀನಿ, ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ is equals to ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ y sin of x into y. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೈ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ನಾವೇನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಸೈನ್ 2y ಮೈನಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ x into y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪವರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ 2 ಸೈನ್ ವೈ. ಅಗೇನ್ ಈ ಸೈನ್ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನ ನಾವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಏನ್ ಉಳಿತು ನಮಗೆ ಸೈನ್ 2y ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ dy by dx is equals to y into sin of x into y divisible by sin 2y minus x into sin of x into y.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ cos square y is equals to 1. So again, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, differentiate with respect to x. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಪವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, cos x ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ x ನ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಪವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 ಆಫ್ ಕಾಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ y ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ sin y ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ y is unknown variable, so that again we have to differentiate, we'll get dy by dx. So that this is equals to, so differentiation of constant ಏನು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 sin x into cos x ಅನ್ನ ನಾವೆಂತ ಬರೆಯೋಣ, sin 2x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್. ಸೊ 2 cos y ಇಂಟು sin y ನ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ sin ನಾವೆಂತ ಬರೆಯೋಣ, sin 2y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಟು ನಮಗೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, dy by dx is equals to 0. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸೊ dy by dx ಒಂದು ಒನ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ sin 2x is equals to ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, sin 2y ಇಂಟು dy by dx. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ dy by dx is equals to ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು, sin 2x divisible by sin 2y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ sin 2 theta ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 sin theta into cos theta ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಥವಾ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dy by dx is equals to sin 2x divisible by sin 2y ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ inverse x is equals to ನಮಗೆ 1 divisible by square root of 1 minus x square, where x lies between minus 1 to 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ cos inverse x ಇದ್ರೆ minus 1 divisible by square root of 1 minus x square ಇರ್ತದೆ. Again secant inverse ಇದ್ರೆ so 1 divisible by mod x into square root of x square minus 1 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, cosecant inverse of x ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ mod x ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ -1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ. So we'll move on to the problems. So first one. So dy by dx so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. So y is equals to tan inverse of 3x minus x cube divisible by 1 minus 3x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to find out the derivative for this function. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರಿಗಿನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ dy by dx ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ x is equals to tan theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, y is equals to tan inverse of ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 3 tan theta ಮೈನಸ್ ಸೊ tan cube theta divisible by ಸೊ ಏನಿದೆ 1 ಮೈನಸ್ 3 tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan 3 theta formula. So tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta divisible by 1 minus 3 tan square theta identity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, tan 3 theta ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse of tan 3 theta ಆಗುತ್ತೆ. Tan inverse of tan 3 theta. We know that one of the standard identity. So ನಾವು inverse trigonometry ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, tan inverse of tan theta is equals ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ theta ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we'll getting ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 theta ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ dy by dx ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ y is equals to 3 ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಬಟ್ x is equals to tan theta ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥೀಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ tan ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore theta is equals ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ tan inverse of x ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ tan inverse x ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ dy by dx is equals to 3 into 3 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 divisible by 1 plus x square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥೀಟಾನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ 3 ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ tan 3 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 tan theta minus tan cube theta divisible by 1 minus 3 tan square theta. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ tan inverse of tan theta is equals ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಥೀಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ 3x minus x ಕ್ಯೂಬ್ 1 minus 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ y is equals to sin inverse of 2x divisible by 1 plus x square ಇದೆ. ಅದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಾವ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸೊ ಸೈನ್ ಟೀಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಏನೋ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ 2 tan theta divisible by 1 plus tan square theta. This is the another formula. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x is equals to ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, tan theta ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore put x is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ tan theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equals to ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore y is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin inverse of so 2 tan theta divisible by 1 plus tan square theta ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 ಥೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ y is equals ಆಗುತ್ತೆ 2 of theta ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ is equals, this implies theta is equals ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, tan inverse x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. theta is equals to tan inverse x. ಸೊ theta ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, tan inverse x ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, dy by dx is equals to 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 divisible by 1 plus x square ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is equals to sin inverse of 2x divisible by 1 plus x square. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಸೊ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ 2 or 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊ dy by dx is equals to ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 divisible by square root of 1 minus x square ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಮೆಥಡ್ ಬದಲು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ again. So y is equals to cos inverse of 1 minus x square divisible by 1 plus x square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ cos 2 theta ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. cos 2 theta is equals to so cos square theta minus sin square theta ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 2 cos square theta minus 1 ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus 2 sin square theta ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ we know that another one formula 1 minus tan square theta divisible by 1 plus tan square theta ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ cos 2 theta ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ cos 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, cos square theta minus sin square theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ cos 2 theta ದಲ್ಲಿ 2 cos square theta minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ 1 minus 2 sin square theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ 1 minus tan square theta divisible by 1 plus tan square theta ಅಂತನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರಿನ, ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಕೊಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ಸೊ y is equals to cos inverse of 1 minus x square divisible by 1 plus x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ tan theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗೋಣ, x is equals to tan theta ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore y is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ,
cos inverse of 1 minus tan square theta divisible by 1 plus tan square theta ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. therefore y is equals ಆಯ್ತು 2 theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ from this so we can read it as theta is equals ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು tan inverse of x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು dy by dx ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ theta ಇರಬಾರ್ದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equals to 2 of tan inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ಗಿನ ಏನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು, ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ wait ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಬರ್ತದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇರ್ತದೆ. ಏನೋ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is equals to sin inverse of 2 sin theta into ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 sin theta into cos theta. we know that sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can write it as sin inverse of sin 2 theta
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಸೈನ್ ಟು ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. therefore y is equals to, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ therefore sin inverse of sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. by using a standard identity, that is sin inverse of sin theta is equals to ಆಗುತ್ತೆ theta ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ theta ನ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ theta is equals to ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ, ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೋಗೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೋಗೋಣ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒನ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 10 ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇ ಪವರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ derivative of exponential and logarithmic functions, right? So differentiate the following with respect to ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
So let us consider, let y is equals to e to the power minus x. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೀನ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ, ಎ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇನ್ ತನ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ದಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ y is equals to cos inverse of ex ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ cos inverse of x is equals to, ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದೊಂದು, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ 2x into differentiation of e power x ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power x. So that is the derivative of this function. So ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.
ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, -1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. Right? So we'll move on to the some other problems, that is e power x divisible by sin x. Okay na? So ನೋಡಿ ಈಗ solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ a solution for this. So let y is equals to ತಗೋಣ e power x divisible by sin x. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ, ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಬೈ ವಿ, ಸೊ ವಿ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೂಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ y is equals to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾವಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y is equals to sin ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2x ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 2x ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೊ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. y is equals to square root of e power root x ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಈಗ.
ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ dy/dx. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ dy/dx ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ dy/dx ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 2s ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4 ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ dy/dx ಆಫ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ dy/dx ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ dy/dx ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಬಂತು, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 2 4 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು dy/dx ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ log x. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲೆಟ್ y is equal to log x ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ dy/dx ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಗೋಣ, dy/dx ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗೇನ್ ಇಂಟು dy/dx ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, dy/dx ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/x ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ x ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9th ಕ್ವಶನ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equals to ಏನು ತಗೋಣ, cos of log x plus e power x ಅಂತ ತಗೋಣ ಹೌದಲ್ವಾ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ it is a composition of two functions. One is cos function, another one is log x plus e power x function. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೇನ್ ಬಿಡೋಣ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ d by dx of, so cos of log x plus e power x into d by dx of ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, log x plus e power x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, d by dx of cos ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by x plus differentiation of e power x, e power x. So this is the derivative of this problem of this function. Okay na? So next one, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 9th one ಇದೆ. ಸೊ 9th one ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, it is a composition of log function, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಏನಿದೆ, cos function ಇದೆ, ಅಗೇನ್ e power x ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಅದನ್ನ y ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ತಗೋಣ, ಲೆಟ್ y is equals to, ಲೆಟ್ y is equals to, ಲೆಟ್ y is equals to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, log of cos of e power x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದೆಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, so now we will learn to differentiate a certain special class of functions given the form of, so y is equals to f of x is equals to function to the power function ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ u of x to the power v of x ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x to the power some log x ಇತ್ತು, ಅಗೇನ್ sin x to the power cos sin x to the power cos x ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದಲ್ವಾ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಲಾಗ್ ವೈ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ dy/dx. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವಿದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಈಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೋಡಿ, dy ಬೈ dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ y ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಿದೆ, ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ dy/dx. ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ y ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. therefore so this is equals ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ, ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ log of u of x into v dash of x. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಯು ಆಫ್ dy ಬೈ dx is equals to u of x to the power v of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, v of x divisible by u of x into ಏನಾಗುತ್ತೆ, u dash of x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, log of u of x into v dash of x. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ, ಲಾಗ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎನ್ ಲಾಗ್
ಎಂ. ಸೊ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಇದು ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 1/y. ಸೊ y ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, dy/dx ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಯ್ತು, 1 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ y ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, y ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಈ y ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನಿದೆ, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು ಯು ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ತಗೋಣ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸತಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಲಾಗ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/x ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, y ಆಫ್ sin x. ಸೊ 1 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ sin x ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲಾಗ್ x ಇಂಟು ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ x ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, y ಪ್ಲಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ sin x. ಸೊ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ sin x ಬೈ x
ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೆಟ್ y is equals ಅಂತ ತಗೋಣ x to the power sin x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ u of x is equals ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, x ಅನ್ಕೋಬೇಕು, v of x ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, sin x ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿ u dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ v dash of x ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ cos x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we know that ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ dy by dx is equals to so u of x to the power v of x into ಏನು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ v of x divisible by so u of x into u dash of x plus ಏನಿದೆ ನಮಗೆ log of u of x into v dash of ಏನಿದೆ v dash of x ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ dy by dx ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 1 ಬಂದಿದೆ, 1 ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ